अजकल एक नवे अलामा साहब मुफ्ती साहब बल्कि शेखुल इस्लाम आखिए तभी घाटे ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮੀਰ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੁੰਨਿਆ ਵੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਰਦੂ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਵਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ दीनी इलम ज्यादा नहीं रखते सादा लोग हैं और वो ऐसे बदबख्त लोगों की गुमराही सुन के ते गुमराह न वजन ताकि उन्हें गुमराही तो बचाया वजे। ये महज उन्होंने खातर मैं वीडियो बना रहा वरना इन्होंने लोगों की मिसाल वही है जेड़ी अबू जेहल ते अबू लहब दी है कि ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ कि ये जेड़े बुतन काबे रखे हुए ये खुदा दे अगे साढ़े सफारची हो सन हालांकि वो भी खुदा नू हिक मनदे है लेकिन उन्होंने मान यह आ कि ये जेड़ियां मूर्तियां असी रखी हुई ये खुदा दे अगे साढ़े सफारची हो सन। इन्हां मुशरिकां दा यही अकीदा कि ये जेड़े कब्रां दे बुत पैन ये खुदा कोलों सन छुड़ा लैसन ये इन्हां दी गलतफहमी है और ये उस ते कारबंद है ये इन्हां वसीला समझन। अबू लहब तबत यदा अबी लहब व तब हाथ टूटे अबू लहब के ये आयत उतरन तो बाद भी 14 या 16 साल जिंदा रहा लेकिन इनू ईमान लियावन की तौफीक नसीब नहीं हुई। लेकिन अगर ये मुसलमान होवे ना तो अल्लाह दा कुरान झूठा हो वञा ये सूरा लहब ये वक्त ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੰਜਿਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਗੋ ਤਾਵੀਲਾਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੜਦੇ ਰਸ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ 5ਵੀਂ ਸੂਰਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 35 या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब इख्तियार करो। वसीला का मतलब है अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करना। इना वसीला का मतलब पड़सांगी बना लईए कि ए बदबख्त जेड़े ए कब्रां दे विच पैन ना जिन्हां ने अपने प्यो दा पता नहीं ए पड़सांगी बन सन अल्लाह दी जात अगे ए वसीला ने ना। फिर सूरा असरा 17वां सूरा है कुरान पाक का इसकी आयत नंबर 57 इरशाद बारी ताला है उलाइकल्लज़ीना यदूना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहू व यखाफूना अज़ाबा इन्ना अज़ाब रब्बिका कान मखज़ूरा। ये लोग जिनको खुदा के सिवा पुकारते हैं वो खुद अपने परवरदिगार के यहाँ जरिया तकर्रुब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें खुदा का ज्यादा मुकर्रब होता है और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। ये तो अंबिया का हाल है। ये बात उनको बताई जा रही है जो मलाइका जिन्नात ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम के बुत बनाकर उनको पूजते थे उनको तंबीह की जा रही है और ये इस हैदर शाह की कब्र को पूजने वाले हैं। इनके लिए ये आयत नहीं है इनका ये वसीला है बदबख्त। ये वसीला खुदा ने कुरान में फरमाया कि तकर्रुब इल्लल्लाह अल्लाह का कुर्ब तलाश करो अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करो। इना वसीला का मतलब है पड़सांगी लाई खलेन खुदा तई अपड़न दी। अल्लाह ने अपने तकर्रुब दी कीमत भी दस दी है कि उदी राह च जिहाद करो वजाहिदू और ए जिहाद करने दे बजाय ए वसीले नू ए पड़सांगी बनाई खलेन इना बदबख्तां दे नां ते। जिस आदमी दा म्यार ए होवे इल्मी उस नाल कोई बहस का मतलब है। एक आयत मुबारक है कुरान पाक दी इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना माल और औलाद बड़ा इम्तहान है। अरबी च फितने का मतलब है इम्तहान के माल दा होना भी इम्तहान है कि तुसी खर्च किवें करे सो और ना होना भी इम्तहान है कि तुसी रब दे ना शुक्र होने हो या नहीं। इसी तरह औलाद दा भी होना भी इम्तहान है उन्हां दी तालीमो तरबियत और उन्हां दा ना होना भी इम्तहान है औलाद दी सिख। हुण मैं दसो व फितना का मतलब तो है इम्तहान ते उर्दू च दा मतलब है फितना फसाद बुराई। दसो भाई औलाद और माल ये अल्लाह दी नेमतान या ये फसाद है ये बुराई है। जिवें कुरान पाक दे विच लिखा ना सूरा अल माऊन दे विच फवैलुल लिल मुसल्लीन बस अफसोस और खराबी है उन नमाजियों के लिए। मुसल्लीन का मतलब है नमाजी तो हुण मुसल्ली आखन जी साडा कुरान ही जिक्र आ गया मुसल्लियां दा ये मुसल्लीन आया कुरान दे विच ते ये मुसल्लियां दा जिक्र आ गया। ये इन्हां दी सेम सोच है और मिर्जा कादियानी मलऊन वाले मानी पहनाए जा रहे हैं जिवें उस नुमा काना मुहम्मदुन नबा खदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन
ਉਸ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਨੇ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਰਾਤੀ ਟੋਕਰੇ ਤਲੇ ਡਕੀਏ ਤੇ ਫਜਰ ਉਠਾਂ ਤੇ ਮੋਈ ਪਈਏ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਗੜੇ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਰਾਮ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਛੁਰੀ ਫੇਰੇ ਉਹ ਹਲਾਲ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਲਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਲਕ ਅਬੂਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਮਰੀ ਸੁਨਾਰੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣ ਉਠੀਵਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਇਬਨ ਮੁਆਵੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣਾ ਉਠੀਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੂਕ ਛੁੜਾਈ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਹਰੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਸੀ? ਇਲਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੁਫਰੀ ਚੋਂ ਕੁੜੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰੀ ਚ ਵੰਜੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੁਣਸ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਲੰਡਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨਾ। ਮੁਨਸਬ ਸੁਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਛੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈयद ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖਲਿਸ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਗੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਣ ਲਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਕੁਰਤੇ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਕੁਰਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੋੜ ਕੇ ਪਿਵਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾबित करे ने पाया, वो दसो। लेकिन तुम्हारा कुफ्र और शिर्क के अबुल हसन खरकानी को जिन्होंने पुकारा वो बच गए, जिन्होंने खुदा को बराह रास्त पुकारा वो लुट गए। जिस बदबख्त ये गल आखी है, जिस लिखी है, जेड़े इस्तेमान रखते हैं, उन्होंने कुफ्र च कोई शक नहीं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਿਫਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਮੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬਖਤ ਇਹ ਕੱਢੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਚੌਖਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰਗੜ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜਾਈ ਤਫਸੀਰ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾਏ ਮੈਨੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਬੀ ਦੇ ਪੀਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੇਨੇ ਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦੇ ਰਾਵਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਰਾਵਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਤ و ਮਨਾਤ ਔਰ ਉਜ਼ਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਸਨ ਛੋੜਿਆ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਮਰੀ ਸੁਨਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਨੋ ਸਲਵਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਛੜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ।